Probably it is a level 1, 2, and 3 lymph node. Probably it's a salivary gland should be investigated, and it's a level 4 and 5. Probably the intraclavicular region, the undifferentiated carcinoma or the lymphoma, or the distant from the primary below the clavicle, and at the same time the serum marker AFP, HCG, and CA level is indicated. So these are the flow chart of the two finding in the event of the FNSC আমরা স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা অথবা অ্যাডেনোকার্সিনোমা যদি পাই, আর ডেফিনেটলি পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড বা আনডিফারেন্সিয়েটেড হলে আমাদের ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ইজ দ্য আনসার। সো উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস আমরা আর কথা বাড়াচ্ছি না, এখন আমরা একটু কেস প্রেজেন্টেশনে যাই। Case presentation. First case presentation presented will by Dr. Jahida Akhtar. Jahida, can you hear me? You please come to the screen, introduce yourself, and present your case, please. Assalamu alaikum, sir. Sir, am I audible? You are audible. Introduce Uh, yourself. Assalamu alaikum. I'm Dr. Jahid Akhtar, PhD General Surgery Resident, Chittagong Medical College. This is your patient? Yes, sir. আসসালামু আলাইকুম বাবা, আমি এই হসপিটালের চিকিৎসক। আমি আপনাকে পরীক্ষা করে দিব, ভয় পাবেন না, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার কি সমস্যা বাবা? স্যার, I need an attending to examine the patient to maintain his privacy. এটা কতদিন ধরে বাবা? করোনার পর থেকে। এটা অপারেশন হয়েছিল আগে এখানে? আচ্ছা, কতদিন আগে হয়েছে অপারেশন? করোনার পরে হয়েছে, 1 তারিখ হয়েছে। আচ্ছা, অপারেশন পরে কি এটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে নাকি দ্রুত বড় হচ্ছে? এটা ছিল না, আমার রেডিওথেরাপি দিতে হয়েছিল। রেডিওথেরাপি সেটা দিতে আমাদের ওখানে বন্যাটা মানুষে আর সেখানে দিতে হবে। আচ্ছা, এখন এখানে কোনো ব্যথা আছে? হ্যাঁ, ব্যথা আছে। আচ্ছা বাবা, একটু ধরে দেখবো, ব্যথা হলে আপনি আমাকে জানাবেন, ঠিক আছে? দাঁতগুলো কি ছান বাবা? কি ছান? ঘাড়ের উপরে তুলে ঘাড় এটাই বড় করুন, ঘাড় জোর করেন। ঠিক আছে, এখানে আরাম বাবা। আমি আপনার মুখে একটু পরীক্ষা করবো, একটু মনে করে। ঠিক আছে, তবে আমি এই কাজটা দিয়ে আপনি যদি পরীক্ষা করবো, ভয় পাবেন, একটু ভালো লাগে আপনার। আমি হচ্ছে আপনার হাত মোজা করে আপনার মুখের ভিতর প্রাণ মধ্যে পরীক্ষা করবো, ভয় পাবেন না, এটা হচ্ছে ভালো ক্লাস। বাবা, আপনি এখন মাথা না নেড়ে একটু উপরের দিকে তাকান, উপরের দিকে তাকান। ঠিক আছে, আর আপনি চোখগুলো বন্ধ করে আমাকে খুলতে দেবেন না। ঠিক আছে বাবা, চোখ খুলে দেন, আপনি মুখটা খোলা। ঠিক আছে, আর আপনি আমাকে দাঁতগুলো দেখান। ঠিক আছে, আপনি এখানে যে গলা এভাবে করুন। ঠিক আছে বাবা, আমার পরীক্ষা করা হয়েছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। Thank you, Dr. Jahida, for your clinical examinations of this patient. So can you tell your findings? Yes, sir. On examination of this patient, there was a swelling in the right parotid region, measuring about 5 into 4 centimeter, which is lying in front and mostly below the earlobe. It was hard in consistency with ill-defined margin, and the overlying skin was ulcerated, and also there was hyperpigmentation. The swelling was
slightly tender. The local temperature was not raised, and it was non-mobile. There was also an health scar mark of previous surgery was seen, which was non-tender. Then on the examination of the lymph nodes, there was no palpable cervical lymph nodes. On the examination of the oral cavity, it was normal, and the parotid duct was palpable on the left side. And then on examination of the facial nerve, there was loss of the forehead wrinkles on the right side. The right eye cannot be completely closed. And on showing the teeth or on smiling, the angle of the mouth is drawn onto the left side, and the patient cannot properly clench the muscles of the right side of the neck. So based on this, my provisional diagnosis, it's a case of the recurrent right carotid gland cancer with right-sided facial palsy. Thank you. Margoshan, sir. और facial nerve palsy কি টেস্ট করছেন? Sir, I have tested the forehead. I asked the patient to look towards the ceiling to check whether there is a loss of wrinkles in the forehead. Then I asked the patient to close his eye to Did check you whether he find can. a ringless? Loss of Sir, wrinkles? yes, sir. On the right side, it was lost, and the right eye cannot be completely closed. And when the patient was showing the teeth, his angle of the mouth was deviated towards the left side of his face. Masseter কি equal দুদিকে? Sorry, sir? Masseter. দুদিকের masseter টেস্ট করছেন? Sir, no, sir. Like I asked him to blow his cheek, he could do it. He could or could not? Sir, he could not, sir. Could not. ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারিনি আসলে। Oh, sorry, sir. আমার কথা হচ্ছে যে তার যে ফেশিয়াল নার্ভ পড়ছে এটা কি ফেশিয়াল নার্ভের কোন কোন ব্রাঞ্চ গেছে? Sir, it's showing that all the branches are involved here, sir. Possibly not. তাকে তো আরো কোনো ইনফরমেশন নেওয়ার দরকার ছিল আপনার? Yes, sir. I should have inquired in detail about his previous operation, sir. অপারেশনটা কতদিন আগে হয়েছে? Sir, according to his statement, he had this operation in 1st June 2024, sir. তার এই যে ফেশিয়াল নার্ভের এটা কি আগে ছিল নাকি না? No, sir, it was not there. It came after the surgery, sir. After surgery, he took radiotherapy 4 cycle, and then he couldn't continue. Then he started having this problem, sir. মানে সার্জারির পরে এটা ছিল না, ফেশিয়াল নার্ভ পলসি ছিল না। No, sir, it was not there. এটা তো তাহলে পরে একটু ঝামেলা হয়ে গেল, তাই না? Yes, sir. Can you explain তাহলে পরে কি হয়েছে? Sir, as he could not continue his radiotherapy schedule, so one cause it might be due to the growth that he have developed. So there might be compression, might be one of the cause for developing his facial palsy, or another cause might be the involvement of the facial nerve due to the carcinoma, sir. Is involvement of the facial nerve due to recurrence? Yes, sir. Can radiotherapy have this effect? No, sir. If the patient had radiotherapy complete his dose, then there won't be this problem, sir. আমি যদি বলি this is a complication of radiotherapy, সোয়েলিংটা রেডিওথেরাপির কতদিন পরে শুরু হয়েছে? Sir, he could not, sir, properly mention this, sir. Did you ask it? Sir, yes, sir. I asked him like when did he had started having the swelling, and he said like after he stopped his radiotherapy, but exact date he could not mention, sir. After, but how many weeks after, how many days after? Sir, he did not mention it, sir. He did not or he could not? Sir, he did not, sir. That is important. You could ask his attendants about that. Yes, sir. I should have done that, sir. Can you hear completely on that side, from their side? And also, sir,
like below the earlobe, he developed an ulcer, sir, on the skin, sir. It's about like 1 centimeter into 2 centimeter, and surrounding that ulcer, there is hyperpigmentation. Any hair on the right side? Sir, sorry, sir, I did not ask him about it. Is it relevant? Yes, sir. How? Sir, if due to the if the growth gets if the growth extends inward, if it extends into the external auditory meatus, then patient would develop hearing impairment. So you had to examine the ear. Yes, sir. আমি তো ওইভাবে চিন্তা করতেছি না। What is the effect of radiotherapy in the mucosa and the muscles and other things near about it? Sir, in the mucosa, sir, the radiation would result in, sir, inflammation of the mucosa that would result in mucositis, and Bring if some not, the thing. yes, sir, there ওর would be কানে ব্যথা হয়েছে কিনা, কানে কোনো কিছু ছিল কিনা, সেই কথাগুলি আসলে একটু এখানে জিজ্ঞাসা করা খুব দরকার আছে। এই okay, চোখে sir. সে দেখতেছে কিনা সেটাও একটা ব্যাপার আছে। Yes, sir. এই পার্টগুলি করার দরকার আছে। সে এখন খায় কিভাবে? Sir, he can eat normally, sir. ও নর্মালি, কিন্তু পানি খেতে অসুবিধা হওয়ার কথা না তার? Yes, sir. সেটা কি ক্লিয়ার করছেন? No, sir. কোন লিম্ফ নোড কি এখন আছে? Sir, on palpation, I didn't find any palpable lymph nodes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। Professor Ibrahim, what is your observations about these students? গুড জাহিদা আক্তার, ওর ভালো দিকগুলো হচ্ছে যে ওর অ্যাপ্রোচটা ভালোই ছিল, গুড অ্যাপ্রোচ। ওর introduction to the patient about herself, then approach is okay. ও মেথডিক্যালি গিয়েছে, ইন্সপেকশন, প্যালপেশন এগুলো করেছে। সে ফেশিয়াল নার্ভ এক্সামিন করেছে, ওরাল ক্যাভিটি এক্সামিন করেছে। তবে আমার মনে হয় যে there are some areas for improvement। যেমন ও লিম্ফ নোড এক্সামিনেশন করার সময় হ্যান্ডসগুলো আমরা দেখি, লিম্ফ নোড কোথায় দেখি আমরা, উই এক্সামিন দ্য লিম্ফ নোডস in front of the sternocleidomastoid muscle. But what I have observed that she's putting the hands behind the muscle. তো behind the muscle তো আমি anterogrupal lymph nodes পাবো না, লেভেল 2, 3, 4 lymph nodes কখনই পাওয়া যাবে না if we put our hands or fingers behind the sternocleidomastoid muscle. That's one observation. And ও যে ফেশিয়াল নার্ভটা এক্সামিনেশন করেছে, প্রতিটা ব্রাঞ্চকে আলাদা আলাদা করে দেখতে হবে। কিন্তু এখানে আমরা খুব তাড়াতাড়ি, ও তার মানে সময়ের জন্য ও হয়তো তাড়াহুড়ো করেছে, কিন্তু এখানে প্রতিটা ব্রাঞ্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, স্যার যেটা খেয়াল করেছেন যে ওর যে ফ্রন্টাল ব্রাঞ্চ, ওই টেম্পোরাল ব্রাঞ্চটা গেছে কিনা ওটা কিন্তু বুঝতে পারিনি আমরা এক্সিবিশন করে, একবার তাকাতে বলেছি, বাট যে কিন অবজারভেশন যেটা সেটা সেটা একটু দেওয়া দরকার ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করতে হতো খাবার সময় তো খাবারটা আটকে যায় কিনা মুখের ওরাল ক্যাভিটি ডান থেকে ভেস্টিবিউলে খাবার জমে কিনা, দ্যাট উইল ইন্ডিকেট যে whether there's any breach or any involvement of the buccal branch of the facial nerve। এরকম কিছু প্রশ্ন করতে হতো। আর আমি কি ওকে একটু আবার বলতে পারি যে Sure. জাহিদা, তুমি কি Yes, sir. বলতে পারো যে তোমাকে যখন বলা হবে যে after you complete the examination, can you describe what you have found in this particular patient? একটু যদি Sir, it বলো was তাহলে আমরা তোমাকে একটু গাইড করতে পারতাম যে how you will express yourself in the real examination. Yeah, sure. okay, sir. Okay, sir. On examination of this patient, sir, I found a swelling in the right parotid region, which was measuring about 5 into 4 centimeter, and it was in front and mostly below the ear lobe. It has an ill-defined margin, hard in consistency. It's non-mobile. Uh, and this overlying, the local temperature was not raised. It was slightly tender, and the overlying skin was ulcerated, and there was also hyperpigmentation surrounding the ulcers. And on the examination of the oral cavity, it was normal, and there was no discharge found coming out through the parotid duct. And on the examination of the lymph nodes, there was no palpable lymph nodes. And then examination of the facial nerve revealed there is loss of the wrinkles on the forehead on right side. The right eye cannot be completely closed. And blowing up the cheeks, the patient could not completely blow his right cheek. And while showing his teeth, the angle of the mouth was
deviated towards the left side, and while clenching his neck muscle on the right side, he could not properly clench his neck muscle. It's good. But as a physician or as a consultant, at first, what we want to hear from you that looking at the patient, what is his first impression? You can see a lot of things in the patient's face without asking him any question. Right. Before asking any question, you can see a lot of things in this particular patient. Obvious swelling is there. There is deviation of the mouth or the lips on the opposite side, the left side. There's a widening of the right sided palpebral fissure. You can see an obvious scar is there. There is hyperpigmentation is there, and you have mentioned about the ulcer. So all these things are to be described at the very beginning, before you start the findings of your further examination, because an initial impression about this patient is very important. So this is one. And ওটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, জি স্যার। এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ও যখন দেখবে ইনিশিয়াল ইমপ্রেশনটাই তাকে বলে দিবে, এবং পেশেন্টটা খুব ডাল ডিপ্রেসড হয়ে আছে, এটাও একটা অবজারভেশন। আর আমরা একটা কথা সবসময় রোগীকে বলি যে আপনাকে কোনো ব্যথা দেবো না, নো, দিস শুড নট বি। ব্যথা তো সে পেতেই পারে, তাকে বলতে হবে যে এক্সামিনেশন করতে গেলে আপনি হয়তো অসুস্থ হতে পারবে, বা কোনো সমস্যা যদি হয় আপনি আমাকে বলবেন। আর আমরা একটা কথা বলি, এটা আমরা সবাই বলি, ও না শুধু না, আমরাও বলেছি আসলে, বাবা ভাই এগুলো বলি। আসলে একটা পেশেন্ট আসলে, ওই যে আমি তো ছোট মানুষ, হ্যাঁ, এখন একটা আমার থেকে ছোট একজনকে যদি বাবা বাবা বলি ঠিকই আছে, খুব বেশি বড় হলে বাবা বলে তাও ঠিকই আছে, কিন্তু আমার সমবয়সী যদি হয় বাবা বলে, তারা কিন্তু আমার রোগীরা মাইন্ড করে। ইটস বেটার টু এক্সপ্রেস টু অ্যাড্রেস দেম উইথ দ্য নেমস। মিস্টার হেলাল, হাউ আর ইউ, হোয়াট হ্যাভস হ্যাপেন টু ইউ, এরকম যদি করে আমরা বলি, তাহলে পরে আমার মনে হচ্ছে পেশেন্টদের জন্য শুনতে ভালো লাগে। পেশেন্ট সবাই কিন্তু নাম শুনতে পছন্দ করে, এটা একটা বিষয় আছে আর কি। যাই হোক, ভালোই বলেছে, গুড, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. স্কার আছে কিনা সেটা তো বলে নাই। স্যার, পেশেন্টের স্কার আছে যে সেটা হ্যাঁ, বলছে। স্কার বলেছে, স্কারের কথা বলছে, কিন্তু পরে বলেছে এটা এট দ্য বিগিনিং তা বলা উচিত ছিল যে আমি ইন্সপেকশন করে আমি এগুলো পাচ্ছি আমি, হ্যাঁ। তারপরে এই জন্য এটা ইন্সপেকশন ওইভাবেই আসবে, জি স্যার, ইন্সপেকশনেই ওটা দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, জি স্যার, ওইটাই বলবে একটা স্যার। স্কার আছে, তার লোয়ার এন্ডে একটা ইয়ে আছে, আলসারেশন আছে। এক্স্যাক্টলি, ওগুলো আগেই বলতে হবে তাকে স্যার। জি স্যার, সোয়েলিং, স্কার, ইয়ে আলসারেশন, রাইট flattening of স্যার, the face muscles, রাইট drooping স্যার। of the ইয়ে। খুরশিদ, প্রফেসর খুরশিদ শুনতে পাচ্ছ? না, সরি, আমি আসলে মুহূর্তে একটু অনেকক্ষণ ডিসকানেক্টেড ছিলাম। এনিওয়ে, এর সময় দেখি না, পরবর্তী ডিসকাশন খুব সুন্দর হলেন মার্কুসের প্রশ্ন এবং আমাদের প্রফেসর ইব্রাহিম সিদ্দিক। হ্যাঁ, আমার মনে হয় সবগুলো জিনিসে ইভালুয়েট হয়ে গেল, স্পেশালি পার্টিকুলারলি এরকম পেশেন্টদের ড্রাইনেস। স্যার মার্কুস স্যার কিন্তু ইঙ্গিত দিছিল, পয়েন্ট করতেছেন স্টাশিয়ান টিউব অবস্ট্রাকশন, এবং কানের ভিতরে গ্রোথ এভাবে যতটা না করে তার চেয়ে বেশি স্টাশিয়ান টিউব অবস্ট্রাকশন হয়ে, অথবা রেডিয়েশনের জন্য কিন্তু সেন্সরি নিউরাল ড্যাফনেসও হয়। এই জিনিসগুলোর সম্পর্কে একটু জিজ্ঞেস করি আর কি আমরা। ঠিক জি, আছে, ওয়েল ডিসকাসড, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে। সো আমরা এই পার্টটাতে মানে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে একটু কনফাইন্ড থাকতে চাচ্ছিলাম, এটাই। সো এটার একটু কেসের ইয়েটা আমরা বলি। আমাদের যেটা ছিল, প্রি অপারেটিভলি পেশেন্টের ডায়াগনোসিস ছিল মিউকোএপিডার্ময়েড কার্সিনোমা। পেশেন্ট হ্যাড সার্জারি and the histopathology report was the excised parotid gland mucoepidermoid carcinoma high grade, and excised lymph node was a metastatic carcinoma, and patient had a radiotherapy postoperatively. Jahida? Yes, sir. He took a 4th cycle radiotherapy, sir. Post-cycle radiotherapy, and okay, তারপরে পেশেন্ট ওয়াজ ফলোড আপ। ফার্স্ট ফলো আপে পেশেন্টের কোনো সিটি স্ক্যানে কোনো কিছু ছিল না রেসিডুয়াল, বাট দ্য সাবসিকুয়েন্টলি সিটি স্ক্যান অ্যাজ অন 18th March, there's a recurrent of the growth or multilocuted necrotic lesion in the মানে posterior operative parotid gland region and a mildly enlarged lymph node. এটাই হচ্ছে পেশেন্টের investigations finding till date. And I think আমাদের further discussion for this patient for our general surgery students would be exhaustive. We can switch over to our next guest. Probably আমরা এটা একটা ইয়ে আছে, আর বলেন স্যার। সেটা হচ্ছে যে জাহিদের জন্য, ডাক্তার জাহিদের জন্য বলতেছি। Yes, sir. এই ধরনের কেস যেখানে অপারেশন করা হয়েছে আগে, তখন আপনি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন আগের সোয়েলিংটা কত বড় ছিল।
Okay, sir. অপারেশনের পরে কমপ্লিটলি রিগ্রেস করেছিল, বিয়ে করছে কিনা, অথবা রেডিওথেরাপির পরে কমপ্লিটলি রিগ্রেস করছে কিনা, বা কেমোথেরাপি যেটাই হোক, প্রি ট্রিটমেন্ট তার অবস্থাটা কি ছিল, পোস্ট ট্রিটমেন্ট তার অবস্থা কি ছিল, এটা খুব Okay, sir. ইম্পর্টেন্ট। পরীক্ষার জন্য তো ইম্পর্টেন্ট বটেই, আপনার নিজের অ্যাসেসমেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট। Yes, sir, sure. I will next time, sir, remember তাহলে this কেমনি point, sir. বুঝবেন যে আসলে এটা ছোট হয়েছে কিনা বড় হয়েছে? Yes. Okay then. You Thank you. have to understand, believe them যে হ্যাঁ এটা এই ছিল, ওই হয়েছে। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for the advice, sir. Thank you, Dr. Jahida. ভালো করেছো, ওয়েল ডান। So Thank thank you, you. sir. আমরা আমাদের একটু এখন কোনো স্টুডেন্টদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এই পার্টিকুলার এই পেশেন্টের জন্য, এনি কোশ্চেন স্টুডেন্ট? নো, ওকে। সো আমরা এক্সামিনেশন করার সময় স্যার টেম্পারেচারটা যখন দেখবে তখন স্যার অপোজিট প্যারোটিডের সাথে কম্পেয়ার করবে না, কপালের সাথে না করে? না, কপালের সাথেই করবে। ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে। স্যার টাং ডিপ্রেসর ইউজ করতে হবে কিনা? ওরাল ক্যাভিটি করতে এক্সামিনেশন হবে। ইউজ করতে হবে, কারণ এটা ছাড়া আমরা একটু এক্সামিনেশনটা পরে মনে হয় ক্লিয়ার হবে। আর অপোজিট সাইড, যে নরমাল সাইড, ওটা এক্সামিন করা উচিত কিনা ওই টাইমের মধ্যে এক্সামে স্যার? অপোজিট প্যারোটিড এরিয়া? জি স্যার, নরমাল সাইডটা এক্সামিনেশন করা উচিত কিনা? এটা তো কম্পেয়ার করার জন্য আপনাকে দেখতে হবে। একটা পেশেন্ট যদি একটু বেশি মোটা সোটা হয় তাহলে পরে তো আপনি সহজে বুঝবেন না, কম্পেয়ার করে বুঝবেন না। যত আর্লি আসবেন বুঝবেন না, একদম যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন বুঝবেন, নাহলে পরে বুঝবেন না। তো যখনই বাইলেটারাল কিছু থাকে তাহলে ওর আগেরটার সঙ্গে কম্পেয়ার করেন, দ্যাট ইজ গুড। স্যার আসসালামু আলাইকুম, ডাক্তার সাবির সুরভি। স্যার bilateral ডিপ লোব কি পালপেট করতে হবে? ডিপ লোব অফ প্যারোটিড গ্ল্যান্ড? স্যার ওই যে ডাক্ট Is it পালপেট possible? কখনটা কি Is চলবে? it possible to palpate the deep ফিঙ্গার দিলে কি হবে? হ্যাঁ, পারবে না। বালজিং হবে স্যার, বালজিং হবে, ফেশিয়াল পিলারটা বালজিং থাকবে। স্যার এখানে কি ডাক্ট পালপেট করার দরকার আছে স্যার? ইটস এ পার্ট অফ দ্য রুটিন পার্ট অফ মানে এক্সামিন। ডাক্তার ওপেনিংটা দেখা, ওপেনিং এ কোনো মানে ডিসচার্জ আছে কিনা পালপেট করা, ইটস এ রুটিন। অ্যাক্সেসরি লেভেল থাকে ওখানে ডাক্তার উপরে, ওটা মাঝে মধ্যে দেখা রাখতেন। জি, ওকে। So our next case will be presented by Dr. Nobel Kanti Das. Nobel Kanti Das, can you hear me? Nobel Kanti, শুনতে পাচ্ছ? ডক্টর নোবেল? শুনতে পাচ্ছি স্যার। Yes, okay. Introduce yourself and present your case, please. Thank you, sir. I am Dr. Nobel Kanti Das, FCPS Part 2 training, colorectal surgery, Chittagong Medical College Hospital. This is your patient? Yes, sir. Oh. নমস্কার, আমি ডাক্তার নোবেল কান্তি দাস, একজন এফসিপিএস প্রশিক্ষণার্থী। আমি আপনার সাথে আপনার রোগ নিয়ে একটু আলোচনা করবো এবং আপনাকে একটু পরিচয় করে দেখবো। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আশা করি। আপনার কোনো অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন। আপনি কি অসুবিধা নিয়ে আসছেন? না আচ্ছা, এখানে ফোলাটা না, এটা কতদিন ধরে মা? 3 মাস। আচ্ছা, এটা কি বড় হচ্ছে দিন দিন? আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে নাকি দ্রুত বড় হচ্ছে? ব্যথা আছে এখানে কখন থেকে? ফুস দিয়ে ফোলার পর থেকে ব্যথা হচ্ছে। আচ্ছা, শরীরের আর কোথাও কি এরকম ফোলা আছে? আপনার কি শরীরের ওজন আগে থেকে কমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে? মুখের রুচি কমে যাচ্ছে? আপনার কি কাশি বা কাশির সাথে রক্ত যায় এরকম কোনো অসুবিধা আছে? জ্বর আসে আপনার? ঠিক আছে মা, আপনার এটার জন্য কোনো চিকিৎসা নিয়েছেন কিনা? চিকিৎসা চলতেছে না? কোনো থেরাপি বা ধরনের কিছু নিয়েছেন নাকি এমনি মুখে ওষুধ নিয়েছেন? ওষুধ নিয়েছেন, ইঞ্জেকশন নিয়েছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে মা। স্যার, I need proper exposure of the patient. That's why I need a female attendant and skin. Thank you, sir. মা, আমি আপনাকে একটু গলাটা দেখবো, আপনি একটু সাথে থাকেন মা।
কাপড় ঢুকিয়ে দেখি কি কোনো ঘা আছে বা কোনো ফুল আছে? আচ্ছা, কানের মধ্যে কোনো অসুবিধা বা নাকে কোনো ফুল আছে? আমি একটু মুখে দেখবো, আপনি বড় করে কি করেন তো, বড় করে করেন, একটু দেখি মা, আপনি দেখা দেবেন না। মুখ বন্ধ করে ফেলেন। Sir, I want to auscultate the chest and palpate the abdomen and genitalia. ধন্যবাদ মা আপনাকে, আপনি আপনার কাপড়টা একটু ঠিক করবেন। Thank you, Dr. Nobel, for examining the patient. Margus, sir. আমার ইয়েটা হচ্ছে যে এই মহিলাকে ওখানে চেয়ারে বসায় রাখলেই ভালো হতো, মানে অ্যাটেন্ডেন্ট মহিলা। জি। আর সে ওখানে বসে মানে চেয়ারে বসে তার পরীক্ষাটা করতে পারতো। একবার নিচে বসে আরেকবার দাঁড়ায়, এই দরকার নেই, তাহলে একটু ইজিয়ার হয়। হ্যাঁ। আর আপনি কি Your findings, Nobel. Yes, sir. Thank you, sir. On examination of the head neck region of this woman, there was a swelling in the right lateral aspect of the neck, which just entered to the astomatic muscle, and the swelling is irregular inch and surface. It is 18 to 6 centimeter is down. Surface was overlaying is normal. Temperature is also normal, mildly tender, and bosilated surface, stringy hard in consistency, and fixed to the overlying skin and
straight muscles, no other cervical lymphadenopathy. On examination of the face, skull, ear opening, nasal cavity, and also the oral cavity, including lips, gum, buccal mucosa, and tongue, visible part of the pharynx, reveals all. So my provisional diagnosis is right side level spathy, most probably metastatic lymph node. During your examination, যখন The patient পেন ছিল কিছুটা স্যার ইরিটেট patient is irritated sir and expression is sir always like this when I just did the patient is her expression was also like this. কাশি হচ্ছিল পেশেন্টের? Yes sir, patient have history of cough and hemoptysis for last 2 months. নিয়েছো এটা হেমোপটাইসিস or epistaxis? Hemoptysis sir. ওকে, মার্গো স্যার প্লিজ। আপনি যে বললেন যে এটা পোস্টেরিয়রলি এক্সটেন্ড করছে, কোন দিক দিয়ে করছে? স্যার সোয়েলিংটার এক্সটেন্ট আমি মাঝখানে স্টেনোক্লেডিও মাস্টেড বান্সেল বাদ দিয়ে আমার পোস্টেরিয়র স্টেনোক্লেডিও মাস্টেডের পোস্টেরিয়র আমি পাইছি। না তুমি দেখো, মানে এটা মানে একটু ভালো করে রেশনালি দেখার চেষ্টা করো। দিস ইজ দ্য স্টেনোক্লেডিওমাস্টাইড মাসল, এই থিং, তাই না? তাই না? আর তোমার সোয়েলিং ইজ দিস, ইট ইজ অনেক দূরে, কিন্তু মানে অনেক দূরে, মানে এটা অ্যান্টেরিয়র টু স্টেনোক্লেডিওমাস্টাইড মাসল, নাম্বার ওয়ান। আর দেখে কিন্তু ফিক্সিটি স্কিন মনে হচ্ছে না। ফিক্সিটি টু দ্য স্কিন না, মনে হচ্ছে না, দেখে মনে হচ্ছে না। থার্ড নো ডাউট, কিন্তু যেটা বললো যে পোস্টেরিয়র সারাউন্ডিং ইয়ে মাসলটা সারাউন্ডিং করতেছে তাকে, এটা তো ঠিক ইয়ে না। এখানে গ্রুভি দেখা যাচ্ছে যে এটা, যে এখানে একটা গ্রুভ আছে, কিন্তু আমি আর সেপারেট করতে পারিনি স্যার। ওদিকে যদি আরেকটা সোয়েলিং থাকতে পারে না, কি জি স্যার আলাদা থাকতে পারে, আরেকটা লিম্ফ নোড থাকতে পারে না? জি থাকতে পারে, বাট আমরা সেপারেটলি ফিল করতে পারিনি, সবগুলো একটাই মনে হচ্ছিল স্যার অন পালপেশন। মানে মানে সেটাও হইতে পারে, পুরোটাই আমার একটা লাম্পই মনে হচ্ছিল অন পালপেশন। কিন্তু আপনি যদি ফাসাল ইয়ে দেখেন, যে আমাদের ফাসাল কম্পার্টমেন্ট যেগুলি বা ফাসাল অ্যাটাচমেন্ট যেগুলি দেখি, নেক ফাসা, ডিপ ফাসা অফ দ্য নেক, সেখানে কিন্তু যারা যে জিনিসগুলি স্টেনোক্লেডিওমাস্টাইডের সামনে আসে সেগুলি পিছনে যাওয়াটা খুব নর্মাল না, যাবে না, কোনো কথা নাই। ভেরি স্টাফ ফাসা, এটা ইয়ে করে ওখানে খুব কমই যায়, টিভি হলে পরে তখন যায়, বাই হলে পরে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, আপনি যেটা পোস্টেরিয়রলি বলছেন সেটা ইয়ে না, তবে মাসেলের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকতে পারে, সবে পরে ওদিকে হয়তো ইয়ে করবে, এগুলি অনেক কিছু হতে পারে, কারণ ক্যান্সারের কোনো ইয়ে নাই আর কি, অ্যানাটমি পরে ঠিক থাকে না, ইয়ে হয়ে যায়, সেটা ঠিক আছে। তাহলে আপনি যেটা দেখলেন যে প্রাইমারিটা কি হতে পারে হয় আপনার কাছে? Sir, on the basis of history, probably this is a case of carcinoma of larynx or buccal cord. আচ্ছা, এই পেশেন্টের যদি কোনো নার্ভ ইনভলভ করে, তাহলে কোন নার্ভটা ইনভলভ? এখানে কাছাকাছি কোন নার্ভ আছে? ফেশিয়াল নার্ভের, মানে ফেশিয়াল নার্ভটা মানে এখানে আছে, ফেশিয়াল নার্ভের একটা ব্রাঞ্চ হয়তো আপনার তার টিপে গিয়ে পড়বে, কিছু নিচে থেকে যদি সামনের দিকে যায়, recurrent laryngeal nerve. recurrent laryngeal nerve sir. সেটাকে এই লেভেলে, স্যার এটা আরেকটু নিচে লেভেলে হবে স্যার। হ্যাঁ, এটা হাইওয়ে লেভেলের উপরে নিচে থাকবে তো, হাইপোগ্লোসাস সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড বা এগুলি যখন হয় এখানে, তখন হাইপোগ্লোসাল গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল এই নার্ভগুলি উপর থেকে যেগুলি নামে ভেগাস নার্ভ বা ইয়ে নার্ভ, যেগুলি মানে
ইয়ে বান্ডেলের ওগুলি বান্ডেলের মধ্যে ঢোকে নাই, কিন্তু ওগুলি ইনভলভমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কমন ক্যাভিটি আর্টারির অপোজিটে স্যার হাইপোগ্লোসাল থাকতে পারে স্যার। হ্যাঁ, এখানে তো পুরো নার্ভ বান্ডেলটা নামে না একসঙ্গে, জুগুলার জুগুলার ইয়ের সঙ্গে, ক্যারোটিড এর সঙ্গে শীতের মধ্যে স্যার। সেগুলি ইনভলভ হতে পারে যদি আর একটু বড় হয় বা এখনো পড়তে পারে। আপনি কি তার টাংটা দেখছেন যে টাং কোনো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? জি স্যার, আমি ওরাল ক্যাভিটি পুরোটাই দেখছি স্যার। হাউ ডু ইয়ে এক্সপ্লেইন হেমাপটাইসিস? Hemoptysis probably due to the laryngeal involvement, or it may be also there is also DD that it may be bronchogenic carcinoma or carcinoma of lungs. কি মনে হচ্ছে এটা সুপ্রাগ্লটিক না গ্লটিক না ইনফ্রাগ্লটিক? স্যার গ্লটিকই মনে হচ্ছে স্যার। গ্লটিক হলে কি হবে? এটা একটু বোকার মতো বলে ফেলছেন। বাকিগুলি কথা বলবে না, ইয়ে বলবে না, কোশ্চেন বলবে না। গ্লটিক হলে পরে তো গলার আওয়াজ থাকবে কি? গলার আওয়াজ ঠিক থাকবে? The patient has history of hoarseness of voice, sir. হ্যাঁ, হিস্ট্রি আপনার কি? তাহলে তো ঠিক আছে। জি স্যার। জি। Sir, on history, patient have cough and hemoptysis as well as hoarseness of voice. আচ্ছা, আমি যদি একটা বোকার মতো প্রশ্ন করি রুগীর আত্মীয় হিসেবে, যে আমাদের রুগীটা এখন কোন স্টেজে আছে, কি বলবেন? স্যার এই অবস্থায় আমরা ক্লিনিক্যালি দেখে স্টেজটা বলা ডিফিকাল্ট, আমরা আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে চাই, ওটা করে আমরা বলতে পারছি স্যার। আমরা এখনো ওই মানে আমরা যে ফোলাটা পাচ্ছি বা যে টিউমারটা ধারণা করতেছে, টিউমারটা আসলে টিউমার কিনা আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এবং এই টিউমারটা কোথা থেকে আসছে এটা দেখে তারপর আমরা স্টেজটা বলতে পারবো। টিউমার না হলে এটা কি হবে তাহলে? এটা শক্ত এরকম হয়েছে, টিউমার না হলে আর কি কি আর অন্য কিছু আছে, পানি আছে? যদি সলিড না হতো, সিস্টিক হতো, তখন আমরা অন্য কিছু চিন্তা করতে পারতাম, বাট এখন আমাদেরকে ক্লিনিক্যালি সলিড আপনি তো বোকা পাই যে আমার টিউমার হয়ে থাকে বললেন, তাহলে কেমন হবে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর ইব্রাহিম। না জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার তো অনেক কিছু বলেছেন। তো যাই হোক, আমি এক্সামিনেশনের রিলেটেড কিছু কথা ওকে বলতে চাই। ও ভালোই করেছে মোটামুটি। তবে আমরা একটা কথা বলি সবসময় যে এটা হলো প্রিটেনশন, মানে আমরা দেখাই যে আমি এটা করছি, আর এটা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে দেখা। এই সত্যিকারের দেখাটা কিন্তু আমরা অনেক সময় করতে পারি না, কেমন? আচ্ছা, প্রফেসর আজাদ কিন্তু তোমাকে বলেছিল যে তুমি কোনো কিছু মিস করেছো কিনা। ও ডান হাতে কিন্তু একটা ক্যানোলা ছিল। এই ক্যানোলা কেন ছিল, কেন দেওয়া হয়েছে, এটা তাকে জিজ্ঞেস করতে হতো। ওকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে কি হয়েছে, ডিউরেশন, তার পেন আছে কিনা, অন্য কোনো সোয়েলিং আছে কিনা, ওয়েট লস আছে কিনা, ফিভার, কাপ, অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা হয়েছে। কিন্তু ওই ক্যানোলাটা তো বারবার হাত তুলছিল সে বারবার। তো অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান তোমার এটা অবশ্যই দেখতে হতো, মেনশন করতে হতো যে ক্যানোলাটা আছে কেন আছে, কবে দেওয়া হয়েছে, তাই না? আর এটা যে এই পেশেন্টের কিন্তু পেন, তার ব্যথা ছিল বরাবরই, এবং সে খুব খুব ডিস্টার্ব ফিল করছিল যেহেতু এক্সামিনেশন। তো ওই সময়টা খেয়াল করতে হতো যে পেশেন্টের কোনো রকম ডিসকমফোর্ট হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এটা অ্যাড্রেস করতে হতো। আর স্যার তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি টাং এক্সামিনেশন করেছো কিনা, তুমি বলেছো আমি দেখেছি। নো, ই ডিডন্ট আস্ক দ্য পেশেন্ট টু প্রচুর দ্য টাং। টাঙ্গের বের করে তাকে দেখাতে হবে, তার টাঙ্গের মুভমেন্ট দেখতে হবে, বিকজ টাং ক্যান্সার এমন একটা ক্যান্সার যে অনেক সময় আমাদের প্রথমে ভিজুয়ালাইজ হয় না, কিন্তু টাংটা বের করলে, মুভমেন্ট করলে কিন্তু এটা আমার ধরা পড়ে। টাং মুভমেন্টটা আমাদের তাকে বের করতে পারা হচ্ছিল, তার মুভমেন্ট দেখা দরকার ছিল না। আর কানটা এক্সামিন করতে যে এই জাস্ট টর্চের লাইটটা ওখানে ফেলা হয়েছে, কিন্তু কানের ভিতরে দেখতে গেলে কানটাকে কোন ডিরেকশনে মুভ করতে হবে, কানের লুতিটাকে ধরে কোন দিকে টান দিতে হবে এবং কোথায় টর্চ লাইটটা ফেলতে হবে, এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি, তাই না? এটা দেখাতে হবে। আচ্ছা, আর আমি যখন সোয়েলেন্টারকে যখন এক্সামিন করলাম, যদি আমি বলি ইট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্টেনোক্লিডোমাস্টার মাসল, তাহলে কিন্তু আমার ডিসক্রিপশনটা কমপ্লিট হলো না। ইট মাস্ট বি আইদার ডিপ টু দ্য মাসল অলসো। এটা কিন্তু পরিষ্কার দেখাই যাচ্ছিল ইট ইজ অ্যান্টিরিয়র টু দ্য স্টেনোক্লিডোমাস্টার মাসল। এখন ওই কথাটা একটু অ্যাড করতে হতো, অ্যান্ড পার্শিয়ালি ইজ ডিপ টু দ্য
স্টেনোক্লেডোমাস্টার মাসল, তাহলে এটাকে আমি জাস্টিফাই করতে পারি ইয়েস ইট ইজ লিম্ফ নোড। আর এখানে আমাদের যে তার পেনের কথা সে বলছে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস থেকে অনেক কিছু কিন্তু আসে। এটা যদি কোল্ড অ্যাপস না, আমি কেমন করে জানি এটা ইনফেক্টেড ব্রঙ্কিয়াল সিস্টও আমার হতে পারে, আবার এটা সিস্টিক ডিজেনারেশন অফ দ্য মেসেঞ্জার লিম্ফ নোড তাও আমার হতে পারে, অনেক কিছু এখানে হতে পারে। ওই যে স্যার যে একটা বোকার মতো প্রশ্ন করলেন যে এটা স্টেজটা কি, আসলে স্যার বোকার মতো প্রশ্ন করেন নাই, আসলে অ্যাকচুয়ালি হি ওয়ান্টেড টু জাজ ইউ যে ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ডিসাইড ওয়েদার দিস লেশন, হোয়াট টাইপ অফ লেশন ইজ ইট টিউবারকুলোসিস অর ক্যান্সার, ইজ প্রাইমারি ক্যান্সার, লিম্ফোমা অর সেকেন্ডারি ডিপোজিট, এটা আমাকে বুঝতে হবে আগে। তো পার্টিকে যদি এরকম কেউ প্রশ্ন করে, প্রথমেই বলতে হবে তাকে এই কথাটা যে দেখেন আমরা তো একটা রোগটা এখন আন্দাজ করছি, এরকম কিছু নিশ্চিত না আমরা, নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু টুলস আমরা ব্যবহার করবো, হয়ে নিশ্চিত দেন উই ক্যান গো ফর স্টেজিং ইফ দ্য সেকেন্ড ডিপোজিট। স্যার বোকার মতো প্রশ্ন করেন না স্যার, অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ ওয়ান্টেড টু জাজ ইউ, এটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে কেমন। আর আর এক্সামিনেশন করার সময় যে স্যার যে বললেন চেয়ারটা ওই যে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছেন তাকে ওই চেয়ারে বসতে বলতে হতো। আর তোমার হচ্ছে একটা স্টুল না, স্টুল মানে কিন্তু মল না, স্টুল মানে হচ্ছে একটা কাঠের একটা চেয়ার টুল, ওইটাকে আমরা স্টুল বলার সময় স্টুল নিয়ে রুগীর সাথে একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করে বসতে হবে, এবং ইউ হ্যাভ টু ইউজ বোথ দ্য হ্যান্ডস। ওই যে দাঁড়িয়ে একবার এদিক চলে আসা, একবার হাইট আবার ওই পাশে চলে যাওয়া, এত ডিস্টেন্স থেকে দেখা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো ইফ ইউ কিপ আ ডিস্টেন্স অফ 3 feet বাই সিটিং অন দ্য স্টুল, তাহলে ইউল বি এবল টু ইউজ বোথ অফ ইউর হ্যান্ডস। ফর এক্সাম্পল আমি যখন রাইট সাইডে দেখতে যাবো তখন তার আমি ডান হাত দিয়ে মাথাটা একটু ঘুরে ওই দিক দিয়ে আমি বাঁ হাতে প্যালপেট করবো, আবার ঠিক ডান দিক বাম দিক দেখতে গেলে আমাকে বাম হাত দিয়ে তার মাথা ঘুরে এদিকে আমাকে ডান হাতে প্যালপেশন করতে হবে। একটা সার্জন দুটো হাতে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, সো যেদিকে মুভমেন্ট। প্যালপেট করবেন সেদিকে সেদিকে মাথা বাঁকাইতে হবে, যাতে এক্স্যাক্টলি স্যার, জি মাথাটা মাথাটা লেক্স হয়। জি স্যার। তাতে হবে কি, তুমি যদি সেম লেভেলে তুমি যদি বসো রুগীটার সাথে, তাহলে তোমার পারসেপশনটা আরো ভালো হবে, তুমি আরো ভালো করে তুমি ফিল করতে পারবে এটা কেমন। তো ডিস্টেন্সটা একটু ঠিক হয়নি, এটা একটু কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। এগুলো হচ্ছে আমার অবজারভেশন, আদারওয়াইজ তো ভালোই করেছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ প্রফেসর ইব্রাহিম। আমার একটা অবজারভেশন হচ্ছে, মানে আমি সব স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেই যেটা আমার চোখে পড়ে এটা, এবং সব স্টুডেন্টদের জন্য আমি এটা বলছি, আর ওরাল এক্সামিনেশন এই পেশেন্টের, পার্টিকুলারলি ক্যান্সার অফ আননোন প্রাইমারি যেগুলো থাকে বা নেক সোয়েলিং, তার নেক এক্সামিনেশন বা ওরাল ক্যাভিটি এক্সামিনেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আমি একটু দেখতে গিয়ে একটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একটা ওরাল এক্সামিনেশনের জাস্ট ম্যাথডিক্যালি কি হওয়া উচিত সেটার একটা ইয়েটা দেখিয়েছি, মানে জাস্ট একটু ভিডিওটা আমরা দেখি, অনলি 2 মিনিটস। এটা আমার মনে হয় যে শুধু একটু লাইট দিয়ে ওরাল ক্যাভিটি এক্সামিন করা বা একটা টাং ডিপ্রেসর দিয়ে টাংটাকে দেওয়া মানে ওরাল ক্যাভিটি এক্সামিনেশন নয়। প্রফেসর ইব্রাহিম যেটা বললেন যে টাংটা প্রট্রুট করা, টাংটা মুভ করা, টাংয়ের লেটারাল মার্জিনটা দেখা, পোস্টিরিয়র ফসেসটা দেখা, সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি মানে এখানে এলিসিট করা হয়নি। তো আমরা একটু দেখি যে মানে অ্যাকচুয়ালি মানে কিভাবে ওরাল ক্যাভিটি। This video covers the examination of the mouth. The examiner has already washed his hands, introduced himself to the patient, and obtained their consent. Examination of the oral cavity requires a headlight and 2 metal tongue depressors. Please open your mouth. The mouth is open widely, and inspection of the oral cavity begins. Please open your mouth nice and wide. You look at the upper teeth and the lower teeth, and the buccal sulci on each side are examined. The patient is asked to stick their tongue out to one side, Hook it over to the left. to allow you to inspect the lateral part of the tongue for tumours or any other abnormalities. Then the opposite side is examined. Tongue back in the mouth, and now touch it to the left It is cheek. important to specifically examine the retromolar trigone more posteriorly. Very good. Lift up your chin, please, and open your mouth really wide. The tongue is then depressed to visualize the hard and soft palates and the posterior pharyngeal wall. The patient is asked to say ah, and symmetrical palatal elevation should be noted. Finally, the patient is asked to raise their tongue to the roof of their mouth, so the underside of the tongue can be examined along with the floor of the mouth. Moving on to palpation, a gloved finger can be used to feel for abnormalities within the tongue itself. Then a finger placed intraorally can be used to feel for the submandibular ducts, the sublingual glands, and to allow for bimanual palpation of the submandibular glands. The parotid can also be bimanually palpated, and saliva can be expressed through the parotid duct opening seen here. This concludes the examination of the mouth and the oral cavity. ওকে, আমাদের মানে পরীক্ষার সিনারিওতে হয়তো কথা অনেকগুলো আসবে যে মানে হেড মিরর বা একটা দুইটা ইয়ে একসঙ্গে দিয়ে দেখা, বাট
আমাদের হাতে তো গ্লাভস থাকবে, টর্চ থাকবে এবং একটা টাং ডিপ্রেসর থাকবে ডিউরিং দ্য এক্সামিনেশন অরাল ক্যাভিটি। তো যে জায়গাটা আমাদের যেভাবে মানে এক্সপোজার করে দেখা দরকার, এক্সপোজ করে দেখা দরকার, আমার মনে হয় কতটুকু এক্সামিনেশন করা উচিত, ইনক্লুডিং দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য টাং, ইনক্লুডিং দ্য রেক্টোমোলার ট্রাইগনটা, ইনক্লুডিং দ্য টনসিলার পিলার। উইদাউট এক্সামিনিং বা ইন্সপেক্টিং দ্য টনসিলার পিলার এই পেশেন্টের জন্য ইউ ক্যানট ড্র এ মানে কনক্লুশন যে এটা একটা মানে কি হতে পারে। প্রাইমারি শেখানো থাকতে ফ্লোর অফ দ্য মাউথ। ফ্লোর অফ দ্য মাউথ এবং টাংটাকে করে নিচু দেখা, নিচে দেখা। তো আমার স্যার এইটা কিন্তু আমার কাছে যেটা আমার মানে এক্সপিরিয়েন্সে, মানে স্টুডেন্টদের ম্যাক্সিমাম দেখার জন্য হয়তো একটু টর্চ মেরে মানে সবার একটু দেখা হয়, কিন্তু ফুল এক্সামিনেশনটা করা হয় না। স্যার কি কি বলেন স্যার, ওপিনিয়ন কি? ওই যে ইব্রাহিম বললো, একটা হলো দেখানোর জন্য দেখা, আর একটা হলো নিজে দেখার জন্য দেখা। জি, আমাকে দেখতে হবে যে ভিতরে কিছু আসে কিনা সত্যি সত্যি। রাইট স্যার। So look into every process and every corner of the mouth cavity. জি, টাঙের নিচে হবে, টাঙের পিছনে হবে, টাঙের সাইডে হবে, দাঁতের পরে হবে। এবং পরে গ্লাভ সঙ্গে দিয়ে পালপেট করতে হবে। পারফেক্ট করতে হবে বাই ডিজিটাল এক্সামিনেশন। সো এতগুলো মিলিয়ে সবকিছু মিলিয়ে হচ্ছে কমপ্লিট ওরাল এক্সামিনেশন। প্রফেসর ইব্রাহিম। জি জি ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রফেসর খুরশিদকে আমি একটু মানে মানিসুরের কাছে নিয়ে যাই এখন। মানে খুরশিদ, মানে প্রফেসর খুরশিদের তো মানে ইএনটি এক্সামিনেশনের ওরাল ক্যাভিটি এক্সামিনেশন তো আরো অনেক ভাস্ট হবে। আমাদের সার্জারি স্টুডেন্টদের জন্য আমরা এতটুকু মানে দেখতে পারলে হয়তো বা ইনাফ। সো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে এখন আমরা আসি যে স্টুডেন্টদের ইউ ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন অ্যান্ড ফাইনালি এটা আমরা ইনভেস্টিগেশন প্ল্যান নিয়ে ওকে দিয়ে শেষ করি। বলো প্লিজ, ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন টু দ্য স্টুডেন্টস। প্রফেসর খুরশিদ। আমি 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 একটু কমেন্ট করি। সেটা হলো যে এই যে ওরাল এক্সামিনেশনের পার্টটা, স্পেশালি এই পালপেশন, আমরা তো এই পার্টটুকু ভুলবো না। এ কারণে আমরা কিন্তু একদম প্রথম দিন থেকে যে কোনো লাম্প, যে কোনো জিনিসের এক্সামিনেশনে কিন্তু আমরা ইন্সপেকশন, পালপেশন, পারকাশন, অস্কালটেশন এই ফরম্যাটটা শিখেছি। এবং এখানেও কিন্তু আমাদের এই যে ইন্সপেকশনের প্রতি আমাদের এই ডক্টর নোবেল যে খুব সুন্দরভাবে ডিটেলস এটা করেছে, পালপেশনটা ও সুন্দরভাবে করে নাই। এবং এটা তুমি যেভাবে ভিডিওটা দেখালে এক্সিলেন্ট। আমরা যদিও বেজ অফ দ্য টাঙ্গো পালপেট করি এবং আমরা ইনডাইরেক্ট লাইনোস্কোপি করি, আমাদের যেহেতু এই জিনিসগুলো খুবই অভ্যস্ত আমরা করে থাকি এবং খুব সুন্দর করে দেখালো। এইটা কিন্তু ক্যারোটিড বডি টিউমারের খুবই একটা কমন সাইট। এবং এই জন্যই আমরা কিন্তু অস্কালটেশনটা মিস করলে আমাদের ইএনটিতে কেউ ছাড়া পাবে না। হ্যাঁ, জেনারেল সার্জারিতে হয়তো অতটুকু পর্যন্ত যাবে না। আর ওই যে হর্সনেসের কথা বলছেন, মার্গুসার কিন্তু এটাকে খুব ধরছিলেন এবং নোবেল বলতেছিল যে আমাদের হর্সনেস ছিল এটার এই রিজিয়নের টিউমার, যেটাতে যদি হর্সনেস থাকে তাহলে কিন্তু এটা ভ্যাগাস নার্ভ ইনভলভমেন্ট, এটা ল্যারিঞ্জিয়াল ইনভলভমেন্ট না। ল্যারিঞ্জিয়াল ইনভলভমেন্ট মানে ভ্যাগাস নার্ভ ইনভলভ হলে তার রিকার্ড ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ এদিকে যাবে। আর এই লোকেশনটা ভোকাল কর্ড থেকে ভেরি ভেরি আনইউজুয়াল। এটা পাইরিফর্ম ফোসা, ভেস্টিবিউল অফ দ্য ল্যারিক্স উপরের অংশের। ভোকাল কর্ডের থেকে যদি কোনো গ্রোথ আসে সেটা লেভেল 3, ইভেন লেভেল 4, কখনো 5 ওইদিকে যায়। যদিও সাবগ্লটিক রিজিয়ন থেকে 5-এ যায় বেশি। এই জিনিসগুলো স্যার ক্লাস করেছেন ইয়ে করে। এবং আমি একটা জিনিসে অনেকের থেকে একটু ডিফার করতেছি এখানে। সোয়েলিংটা দেখে মনে হচ্ছে যে এটা ম্যাটার গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড, এবং যেটা ওর ওই জিনিসটাতে আমার যথেষ্ট আস্থা যে এটা স্টার্নোমাস্টয়েডের পিছন পর্যন্ত সোয়েলিংটা দেখা যাচ্ছে। এটা একটা লিম্ফ নোড না হয়ে মাল্টিপল লিম্ফ নোড। এবং যেহেতু এটার কনসিস্টেন্সি সম্পর্কে ও কমেন্ট করেছে, পিছনের দিকটাতেও আমার মনে হয় স্টার্নোমাস্টয়েড পার হয়ে পিছনের দিকে গেছে, মানে লেভেল 2B আমরা যেটা বলি স্টার্নোমাস্টয়েডের সামনে এবং পিছনে। তো এটা একটা পজিটিভ জিনিস। ইন্সপেকশন ওয়াজ পারফেক্ট। পালপেশন একটু ইনএডিকুয়েট। অস্কালটেশন সময় লাগে তা না, তারপরেও কিন্তু অস্কালটেশন আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে করি। ক্লিনিক্যালি অনেক সময় আমাদের যদি আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের কথা বলি, তারপরেও কিন্তু আমরা ন্যাকের মধ্যে একটু হাত দিয়ে ধরে রাখি কোনো ব্রুইর পালপেশন হয় কিনা, থ্রিল বা কিছু। এবং ব্রুই কিন্তু পাওয়া যায়, ক্যারোটিড বডি টিউমারে কিন্তু
ফ্রিকোয়েন্সি কম, বাট নট যে একদম হয় না তা না। আর গ্লাভস পরে, গ্লাভস তো সবের চেম্বারেই থাকে। হ্যাঁ, গ্লাভস পরে ফ্লোর অফ দ্য মাউথ, মার্জিন অফ দ্য গাম, টাং, এবং টাং ডিপ্রেসার দিয়ে কিন্তু আমরা টনসিল এবং পিলার আমরা পালপেট করি। আর টাংকে মিডলাইনে ডিপ্রেস করেও আমরা চেষ্টা করি যে একটু মানে কোনো টিউমার বেজ অফ দ্য টাং থেকে হাফ অফ দ্য আসলো কিনা। সবগুলো জিনিস এক্সপ্লোর হয়েছে খুব সুন্দরভাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে। এটার মানে ফার্দার ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে যেটা আমরা একটু মানে সময় টাইম কনস্ট্রেন্টের জন্য একটু ইয়ে করি, এটা আলটিমেটলি একটা ইয়ে করা হয়েছিল পেশেন্টের একটা fiber optic pharyngolaryngoscopy, and the finding was a normal looking hypopharynx and larynx, but the movement of the right vocal cord appeared restricted during phonation, though the vocal cord come into a close opposition to each other due to compensatory movement of the left vocal cord. এটা ছিল ফাইন্ডিংস। আর ওখান থেকে একটা এফএনএসি করা হয়েছিল। আলটিমেটলি এফএনএসি এফএনএসি তে ছিল পজিটিভ সাজেস্টিভ অফ মেটাস্ট্যাটিক কার্সিনোমা, প্রবাবলি স্কোমাস সেল কার্সিনোমা। আই থিংক এর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এখন একটা ফরম্যাটেড হবে, এই তো। প্রথমে লিখছি থিক পাস কেম আউট, এটা কেন হইলো? কোনটা স্যার? ফার্স্ট লাইন দেখেন। আচ্ছা, থিক পাস কেম আউট টিউমার নেক্রোসিস থেকে স্যার হতে পারে। হ্যাঁ, সেটাই। এটা কিন্তু স্যার অনেক বড়, এবং ইট হ্যাজ ইনভলভ দি ভ্যাগাস নার্ভ। এই যে এই ভোকাল কর্ডের যে উইকনেস রাইট সাইডে, এটা ভ্যাগাস নার্ভ এবং টাং এর ডিরেকশন তো আমরা দেখতে পারি নাই। হাইপোগ্লোসাল নার্ভেও টাঙ্গের কোনো উইকনেস বা টাঙ্গের সারফেসের মধ্যে কোনো রকমের মাসেল টুইসিং বা ইয়া ছিল কিনা, ওই জিনিসগুলা মানে ঢোক গিলতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটাও এখানে আসবে। জি স্যার, ঢোক গিলতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা, খেতে গেলে লিকুইড খেতে অসুবিধা হয় কিনা, কাশি আসে কিনা, অ্যাসপিরেশন হয় কিনা, এগুলোও কিন্তু স্যার এখানে ভ্যাগাস নার্ভ, ইভেন গ্লোসোফেঞ্জিয়াল নার্ভের কথা স্যার আপনি বলছেন, এখানে সেন্সেশন চলে আমি যায়। ওই ভ্যাগাস গ্লোসোফেঞ্জিয়াল বলছি। হ্যাঁ, এবং ইভেন এই পেশেন্টের কোনো ইয়ারেক আছে কিনা কানের দিক, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কাজে এটা স্যার। জি, কোনো কোশ্চেন আছে স্টুডেন্টদের এখানে এই পেশেন্টের জন্য? এনি কোশ্চেন? কোশ্চেন স্যার, এই পেশেন্টে কি নেক মুভমেন্ট দেখবেন নাকি? জি স্যার, নেক মুভমেন্ট তো স্যার